बहुत बहुत शुक्रिया। जिवें कि तुहानू सब नू पता ही है कि असी अज इत्थे एक रूबरू समागम दे विच इकट्ठे होए हाँ ते असी अज तुहानू रूबरू करवाउण जा रहे हाँ एक बहुत ही साधारण परिवार दे विच जन्मे श्री कुलदीप सिंह गिल, जो कि जुडिशियल प्रीख्या पास करके जज बन चुके हैं ते अपने इलाके वासियों के लिए एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो मैं समूह कॉलेज वालों साडे प्रिंसीपल सर, टीचर साहिबान, विद्यार्थियों वालों एक बार फिर तो उन्होंने स्वागत करती हाँ। बहुत ज़्यादा समा ना लेते हुए मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसीपल सर को गुजारिश करूँगी कि वो इत्थे मंच से आउण ते तुहानू साडे मुख मेहमान जी नाल जाणू करवाउण। पहले तो प्यारे विद्यार्थियों दसो कि जिन्ना समा तुसी उड़ीक दा लंघाया वो अंजाब रू लंघाया, ठीक है? खुश होया मन? ये मंच तुहाडा सी हुण तक। बहुत ही सत्कारयोग साडे अज दे इस रूबरू समागम दे मुख मेहमान सरदार कुलदीप सिंह गिल, जिहड़े कि बिल्कुल नवे नवे PCS जुडिशियल चुने गए ने, इन्हां दी पोस्टिंग हो कि उन्हां दा जो बच्चा कोई तरक्की करता है, जिंदगी च कुछ हासिल करता है, उहदा मान सन्मान जिहड़ा है वो होना शुरू हो जाता है। सो अज साडे दरम्यान सरदार कुलदीप सिंह गिल, उन्हां दे पिता जी सरदार हरनेक सिंह, उन्हां दे ताया जी, उन्हां दा वड्डा भरा ते उन्हां दे सब तो खास उन्हां दे अध्यापक सरदार सोहण सिंह, वो साडे दरम्यान तशरीफ लिआए ने। अध्यापक लई किड्डे माण वाली गल है, मां बाप लई किड्डे माण वाली गल है, इलाके लई किड्डे माण वाली गल है। प्यारे दोस्तों, बहुत लोग तरक्कियां हासिल करते हैं जिंदगी दे विच, लेकिन तरक्की हासिल करदियां किस किस तरह दियां सिचुएशंस चों बंदा लंघदा है, वो अपने आप दे विच एक खास गल हुंदी है। जिहदे माँ बाप बहुत अमीर हुंदे हैं, सुविधावां हुंदियां, उन्हां लई इह उहदे हासिल करने भी औखे हुंदे हैं। लेकिन जिथे सुविधावां भी है नहीं, आर्थिकता भी मंदी है, उस हालात दे विचों निकल के इस पोजीशन तक पहुंचना, यह सरदार कुलदीप सिंह गिल दा हासिल है। सो इस तरह दी शख्सियतां, उन्होंने सुनना, तुसी जदों मेहमान इत्थे आ रहे सी, तुसी महसूस किया होगा कि इन्हां दे पिता वर्गे तुहाडे घरां दे विच बजुर्ग ने, इन्हां दे अध्यापकां वर्गे ही तुहाडे सरकारी स्कूलों च अध्यापक ने, ते एक सरकारी स्कूल चों पढ़ के इत्थों तक पहुंचना कोई छोटी गल नहीं है। और जिहड़ी गल मैं तुहानूं WhatsApp मैसेज दे विच कही सी कि एक बार उस वक्ता नूं जदों तुसीं सुनोगे, तुहानूं अपने आप ही लगूगा कि तुहाडे विच बहुत सारा पोटेंशियल है, जिन्हों बाहर लियाउण दी जरूरत है। सो मैं ज्यादा समय न लैंदा होया सब दा हार्दिक स्वागत करदा, खास तौर पर साडे इस रूबरू समागम के मुख मेहमान सरदार कुलदीप सिंह गिल, उन्होंने अपनी जिंदगी जिहड़ी है किस तरह इत्थों तक पहुंचाई है, वो सारी जिहड़ी सफलता की कहानी है, वो अपने आप दे विच एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है। वो फिल्म एक अजिही हकीकत है जिहड़ी साडे बहुत सारे बच्चों नूं फेस करनी पैंदी है।
मैं दसना चाहांगा साडे मेहमानां नूं कि साडे इस कालेज दे विच 25% सीटां अनुसूचित जाति लई राखवीआं, पर खूबसूरती ये है कि साडे कोले 50% तो उपर एससी विद्यार्थी पढ़ रहे, यानी जनरल मैरिट दे विच भी साडे विद्यार्थी बहुत कंपीट कर रहे हैं। साडे ही कालेज दी एक विद्यार्थन IFS चुनी गई है, साडे ही इस कालेज दी एक विद्यार्थन यूपी दे विच सिविल सेवावां दे विच 38वां रैंक हासिल करती है। नवजोत कौर कासम भट्टी की लड़की है। आसमा गर्ग जिहड़ी है वो IFS चुनी जाती है, वो जैतो की वसनीक है। नवजोत कौर अनुसूचित जाति नाल संबंधित है, लेकिन 38वें रैंक ते वो यूपी दे विच सिविल सेवावां चुनी जाती है ते SDM लगी है। समा आउण ते असीं उन्हां नूं भी मिलावांगे। अज ये अचानक प्रोग्राम बनाउण दा मकसद यही सी कि इस तो बाद इन्हां ने अपने सरकारी रुझेवें च रुझ जाना ते सानूं मुड़ के हासिल मौका जिहड़ा नहीं होना, जिस दे सदका कल ही साडे एक मेरे दोस्त ने प्रिंसीपल प्रभजोत सिंह वो ड्यूटी के संबंध इत्थे आए सी। मैं उन्हां नाल गल कीती कि मैं तुहाडा पढ़िया सी, तुहाडे स्कूल दे विच समागम होया सी, तुसीं रूबरू करवाया जज साहब नूं, ते वो कहंदे बड़ियां अच्छियां गल्लां करदे ने। मेरी वाइफ उत्थे लैक्चरर है हिस्टरी दे, मैनूं उन्हां ने दस्सिया कि वो बंदा वाकई सुनने वाला है और साडियां विद्यार्थियों ने वो तो बहुत प्रभाव लिया। ईवन अध्यापकावां जिहड़ियां सीगियां उन्हां दी भी उहदी सक्सैस स्टोरी सुन के माण नाल अखां भर आईयां। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे ते मेहमान दे दरम्यान ज़्यादा समा ना रहिंदा होया मैं अगला प्रोग्राम डॉक्टर दिव्या ज्योति नूं। थैंक यू सो मच सर। विद्यार्थियों ने ऑलरेडी बड़ी पेशेंस के नाल इत्थे वेट की, उन्होंने भी जिवें सर ने भी शाबाश दी ते मैं भी जरूर एक बार शाबाश दूंगी, क्योंकि मैं इन्नी देर तो देख रही थी विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसिप्लिन इन्नी देर दे इत्थे बैठे हुए सी ते जिस चीज़ लिए बैठे ने, जिवें सर ने कहा कि मैं भी उस दे विच ज़्यादा रुकावट नहीं बनना चाहूँगी, तो मैं गुजारिश करती हाँ साडे मुख मेहमान श्री कुलदीप सिंह गिल नूं कि वो इत्थे डाइस ते आण ते अपने विचार तुहाडे नाल साझे करें। मैं अपने शब्द थोड़े नाल सांझे करन तो पहला मैं थोड़ा आभारी हाँ बहुत ज़्यादा, और कदे मौका मिले तो मैं आभार उतार देवांगा कि तुसी मेरा इंतज़ार किया। जिंदगी दे विच मेरा जिन्ना भी थोड़ा जिहा तजर्बा है उहदे अनुसार सब तो कठिन काम इंतज़ार करना होंदा है, चाहे किसी व्यक्ति का करना होवे, चाहे मंजिल का करना होवे या कुछ होर इंतज़ार करना, और तुसी कीता। मैं दिलों आभारी हाँ तुहाडा। मैं शुक्रगुजार हाँ बहुत ही सोहनी शख्सियत के मालक प्रोफैसर परविंदर तगड़ जी का, जिन्हों ने मैनू आप जी के रूबरू होने का मौका दिता। सर माइक थोड़ा जिहा उच्चा कर रहे मैं शुक्रगुजार हाँ समूह प्रोफैसर साहबान का, टीचर साहबान का, जिन्हों ने इस जो मिलनी है इस दे विच अपनी जी मौजूदगी रख के इसनू पॉजिटिव जड़ा बनाया, और मेरे लिए बोलने का जड़ा माहौल सी जड़ा वो बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। और मैं जिमें कि प्रसव दस ही चुके ने कि मेरे नाल मेरे अध्यापक मास्टर सोहन सिंह जी आए ने, जिन्होंने मतलब मैनू बचपन तो ही बड़ा सोहना गाइड किया और हमेशा नाल रहे ने मेरे। वो मॉरल सपोर्ट हमेशा मेरी नाल रही है, जी हमेशा मैनू याद रहेगी। मेरे फादर ने जो मजदूर ने हरनेक सिंह, अपने नाम अनुसार बड़े नेक इंसान ने, और शायद इसे ही चीज़ का जोड़ा फायदा मैनू मिले, चाहे मैनू माली मदद जी उस तरह की नहीं कदे भी कर पाए, पर उन्होंने मेरे नाल हमेशा ही मैनू ये प्रेरणा दी है कि बेटा नेकी दे राह चल के बड़ियां औकड़ां आंदियां ने, और तुसी वो औकड़ां का सामना करते हुए अपने टीचे नूं जिहड़ा प्राप्त करना है, रिगार्डलैस the amount of the hardships you face in your life, you have to exceed, no other alternative, you have to।
इस तरह की मैं प्रेरणा स्रोत ने मेरे हैं। हुण मैं जिस परपज़ लई मैनूं बुलाया गया है मैं उस परपज़ ते आना है। पहला तुहानूं वधाइयां इस उम्र दियां, ताड़ी मार दो। तुहानूं पता है उम्र बड़ी प्यारी हुंदी है और उस तरह से लंघ जांदी है। इस उम्र नूं 27 साल का हो गया मैं पता, और बड़ी मिस करदे ने उम्र। वो जिहड़े हसदे चेहरे हुंदे ने हासे किते गवाच जांदे आ, पर आपां गवाचण नहीं देने। मैं वादा कर रहा तुहाडे नाल यही उम्र हुंदी है जिथे साडे सुपनिਆਂ ਨੂੰ खंभ लगदे ने। यही उम्र हुंदी है जिथे ਅਸੀਂ उड़ना सिखते हैं ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। बिल्कुल आप ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, सुनना चाहिए है ना, परंतु अच्छा उन्होंने सुन के एक दिन तो बाद मोटिवेशन रहती है। वेरी गुड, नहीं नहीं सच बोलने शुक्रिया, नहीं रहती मोटिवेशन, नहीं रहती क्योंकि किसी ने दिया उधारी, एक दिन ही चार्ज होती बैटरी है, फिर तुझे फिर लो। अच्छा चार्ज कर तो फोन औखा हो जाता, आपदे आप चार्ज कर उदू भी औखा, होर काम नहीं करने जिंदगी च कि मोटिवेट ही होंगे। वीडियो देख के किसी मोटिवेट नहीं करना, कि होंगे ही रहना, करना भी तो है ना। इसलिए मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए है साडू। और कित्थों आऊगी हौली हौली करके आपको गल दसांगे। और तुसी जेड़ा मेरा इंतजार कीता मैं सारा समा लऊंगा, तुहाडा चिंता ना करो। पहला तो मैं बच्चों के नाल 10वां स्कूल है मेरा, बड़ा प्यार करते हैं मेरी कहानी सुन के। सरकारी स्कूल तो मैं दस दिया, साहब ने दसा जिवें कि सरकारी स्कूल में 6वीं तक ही गया, उस तो बाद स्कूल नहीं गया। मैं घर रह के एक रेड़ा चलाते हुए मजदूरी करते हुए अपनी 8वीं 10वीं ते 12वीं की परीक्षा जी प्राइवेटली दी है, घर रह के। बड़ी सीरियस समस्या है ना, तो बड़ी मेहनत की उन्होंने दौरान भी मैं कभी महसूस नहीं होया कि मेरी स्कूलिंग नहीं हुई। वो गोल्डन पीरियड होंगे थोड़ा 8वीं 10वीं ते 12वीं थोड़ी फाउंडेशन बनती होंगी है। पर मैं विश्वविद्यालय में पढ़िया, पंजाब यूनिवर्सिटी कानून विभाग तो मेरी वकालत की जी पढ़ाई है, आप कदे भी महसूस नहीं किया मैंने कोई कमी रही। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का ध्यान पहला तो ही रखा सी जेड़ा आपां सब ने रखना है। ठीक है, सो खैर मैं तुहानूं दस देवां कि मेरी जिहड़ी सिक्ख्या है जिहड़ी वो मैं पहली तो लेके जी 6वीं तक जो सरकारी प्राइमरी स्कूल पुराना किला कोटकपूरा उतों हुई है। ठीक है, ते उस तो बाद फिर कुछ समस्यावां सी जिंदगी दी है ना, ते मैं स्कूल जो कंटिन्यू नहीं कर सकिया। तो मैं एक दुकान पर नौकरी की मैं, ते उत्थे मेरा मेल मास्टर सोहन सिंह जी नाल होया है ना, और उस तो पहला मजदूरी भी की है। ते ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਬੈਗ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, पढ़ाई तो नहीं छड्डदे, वो तो किस तरह। एक गल मैं तुहानूं दस देवां, जदों तुसीं अपने गोल प्रति ईमानदार हो ना, तो सारी सृष्टि तुहाडी मदद करने के लिए आ जाती है। बेटा मैं मेरी जिहड़ी जिंदगी है तुसीं इस नूं पल्ले बन लो, मैं कोई भी गल किताबी नहीं करूंगा। मैं कदे समझौता नहीं किया जिंदगी मैं मान नाल कह सकदा साहब, मैं कदे समझौता नहीं किया जिंदगी दे विच। मैं कदे नहीं कहा भी आ नहीं तो चलो आ सही। मैं मेरी जी सिलेक्शन हुई है जुडिशियल सर्विस सेकंड अटेम्प्ट से नहीं बेटा, हुण तक मैं जो भी उलीकना समझते हो, चाक आउट करना चीज़ों, जो भी उलीकिया पाया। एक आ चीज़ लेट हो रही सी और मैं थोड़ा जिहा टुट गया सीगा, जिंदगी च बड़ियां समस्यावां फिर दसो मैं किवें उहनूं ओवरकम करना। टुट गया सी, मैं कहा यार कुलदीप साहब वापस चलीए। एक तो वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली सीगी, जे वकालत कोर्ट च करदा फिर तैयारी छुट जानी सीगी, क्योंकि वकालत अपने आप बहुत बड़ा फील्ड है। देखिया होना वकील जिहड़ा करदे बहस करदे बड़ा पढ़ना पैंदा, अच्छा फिर पैसे आउण लग पैंदे ने, फिर तैयारियां पिछे रह जांदियां। मैं कहा जे वकालत कर ली तां मारी दे, क्योंकि फिर तैयारी छुट जज नहीं बन सकदे है ना। ते जे मैं कहा भी वेले बैठे दा खर्चा किवें चलू, जे यूनिवर्सिटी दे विच चंडीगढ़ च रहना खर्चा भी तो चाहिए।
ਉਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਗ ਜੈਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਿਸਪਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਕਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਸਾਹ ਲਵੇਂਗਾ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਸਾਹ ਲਏਗਾ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਏਗੀ ਬਸ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ है ना। इसलिए ये बिना समझौते तो जिंदगी चली है। इस विचों जो तू सीखिया ना वो कलैक्ट कर ला, पल्ले बनना, ताकि तुसी अपने वर्गे दोस्तों के नाल वो शेयर कर सके। वो शेयर करना है जिवें तुहाडे नाल, ठीक है। अच्छा सतिंदर सरताज सब ने सुनिया होना, सुने है ना, बड़ा बड़ा वधिया शायर आ। वो एक शायरी सुनिया, कहना सूरज चढ़दा लैंदा होए तू नोटिस क्यों नहीं लैंदा, कहंदा है ना। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰੀ +1-2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। डिक्शनरी मैं 10वीं क्लास के साल से मेरी, मैं किसी के खेत च काम करके सरों वड्डे है ना, सरों वड्डी देखी पिंडा च ही आप सरों वड्डी सी किसी के खेत दे 550 रुपए कमाया सीगा। मैं तुहानू दस देना चाहां जेड़ा मैनू थे मतलब मैनू सुनेगा ध्यान नाल और जिन्हों मेरे प्रति लगाव होगा, डिक्शनरी पढ़ना शुरू कर दो। एडवांस लर्नर्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इंग्लिश टू इंग्लिश, 10th क्लास दे विच मैं डिक्शनरी लेके आया सीगा। मैनू याद है मतलब साइकिल दे उपर असीं गए सीगे, ओनू लेके बड़ा चाह सीगा। वो डिक्शनरी में बड़े ध्यान देना पड़ी, यकीन मनो जी मैंने आनंद आने लग पाया। मैं विश्वविद्यालय पढ़ी, यूनिवर्सिटी कैंपस रह के पढ़िया, मैं हर तरह की जिंदगी देखी है। मेरा तजर्बा भी जिन्ना स्वाद जिहड़ा है वो किताबां पढ़ के जिंदगी जिउण चाहुंदा, उन्ना स्वाद किसी पदार्थ किसी तजर्बे दे विच नहीं आउंदा। और मैं तुहानू दस देना चाहां कि जज बनने तो पहला मैं वकालत की 2 हाई कोर्ट में। दसो तुहानू किवें गया मैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला वकालत की है। और मैं दसो कि मेन बहुत टफ जेडे मतलब जिन्होंने कहते हैं कंपलैक्स, जिन्होंने सीनियर वकील मना कर दिंदे सीगे भी नहीं ये कुछ नहीं बनना, उन्होंने जो रिलीफ लिया किस करके, विल पावर। किस करके, पहला शब्द मार्क कर लो केड़ा, विल पावर, इच्छा शक्ति भी करना। था रशिया का एक विद्वान हुआ, मैंने नाम नहीं याद आ रहा, उस दिन प्रोफेसर दस रहे थे तो मैं वो गल जी अपनी नोट कर ली। मैं हालांकि उन्होंने बारे खुद नहीं पढ़िया, मैं किसी सुनिया। वो कहते विद्वान पता किदां दा सीगा, उन्हें विचार शक्ति सी विद्वान दी बड़ी तकड़ी। वो जिहड़ा विचार करदा सी ना मन दे विच, सामने वाले दे मन दे संक्रमण कर दिंदा सी, ओदा इन्फेक्शन कर दिंदा सी। किदां भी जो मैं सोचदा कोई सामने वाला सोचण लग जांदा। टैलीपैथी नाम सुनिया किसी ने, टैलीपैथी। अच्छा तुसीं किसी बंदे नूं याद करदे हो और बंदा तुहाडे सामने आ जाओ कि हाँ मैं तेनू याद ही कर रहा सी, कदे होया ना, दैट इज कॉल्ड टैलीपैथी। तरंगा साडियां काम कर, पूरी सृष्टि इंटरकनेक्टेड है। किसी ने साइंस वाले कौन बना खड़े करो, वेरी गुड, बीएससी निकोला टेस्ला का नाम सुने। हाँ वो काम कर रहा सी इस ऊपर बिजली पर, हालांकि चलो
ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਵੈਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਸਮੇਸ਼ਵਰੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਜ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਵਾਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਸਮੇਸ਼ਵਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਪਾ ਭਰ ਕੇ ਕਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਜੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਪਊ ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਨ। ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਬਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਔਰਾ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ? 10 ਜੱਜਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਯਾਰ। 8 ਮਿੰਟ ही सारे इंटरव्यू लगे तो 12-13 मिनट है ना। वार्तालाप से बाद जो रिजल्ट में देखा तो मैंने लगे कि इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव सी हैं जिन्हें वो रही सी। ओके वे रही मैं दसूंगा। वेल, पहली बात गल की विल पावर इच्छा शक्ति से मैं करना ही करना, ठीक है। चलो जी, करदा करांदा मैं कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज बरजिंदरा कॉलेज 2010 7 अगस्त 2010 ਦਾ ਸਾਲ BA ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ शुक्रगुजार जो ग्रेटफुल जो एटीट्यूड है ना वो रखना चाहिए। किसी भी चीज प्रति शुक्रगुजार, ना शुक्रिया बेशुक्री, पता नहीं शब्द की सही होएगा, वो नहीं रखनी चाहिए। तो जो मैं कॉलेज गया तो मैं तो स्कूल गया ही नहीं सी, मेरे लिए नवा एक्सपीरियंस सारा, नवी बिल्डिंग है ना सब कुछ। तो मैं एक इस भी पतला हुंदा सी, मैं बड़े बड़े बाल हुंदे सी, वो देखने में दिल नहीं करदा सी। तो मैं कॉलेज दे विच बैठा, फर्स्ट बेंच ते बैठा था, और मेरे पता बच्चे कौन आए? दशमेश कॉन्वेंट स्कूल फरीदकोट, बाबा फी स्कूल है ना, होर भी जिहड़े एरिया दे कॉन्वेंट स्कूल से उन्हां तो आए बच्चे, सारे 10 सारे बैठे बच्चे रोला पा रहे, शोर कर रहे बड़ा। ते मैं तो खैर शोर नहीं कर रहा सीगा, मैं तो वैसे डरिया जिहा बैठा होया सी। मैं तो रोमांचित, रोमांस दा शब्द सुना? रोमांस कहला कुड़ी मुंडे दा नहीं हुंदा, टाइप्स ऑफ रोमांस नहीं है बहुत ज्यादा। रोमांस तुसी उधर नाल भी कर सकते हो, रोमांस तुसी नवे तजर्बे नाल भी करो। अच्छा इदां भी हुंदा है ना। सो इदां, सो मेरा इदां दा सीगा थोड़ा जिहा। सो हमेशा मैं इदां गल्लां क्यों कर रहा, हमेशा शुक्रगुजार ते चीज़ां नूं सीखण दा जिहड़ा लगना चाहिए। 7 अगस्त 2010 सवेर 10 वजे दा समां, ਅਸੀਂ बैठे हुए सारे प्रोफेसर कुसमेश्वरी एंटर करते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास है। पहला क्वेश्चन होंदा कि केड़ा बच्चे ने +1 ਚ इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, यही होंदा ना। तो मैं नहीं पढ़ी सी, तो मैं उन्होंने जिन्हें नहीं पढ़ी 4-5 जने सी, उन्होंने पूछा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहला क्वेश्चन। तो बच्चों ने प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगो, प्रोफेसर रिकार्डो जी डेफिनेशन दी सी, जो उन्होंने दसी बड़ी सोहनी वर्ड टू वर्ड जी ना। कुड़ियां ने खास होते, कुड़ियां बड़ा वो रट्टा की शब्द चंगी होंदी है। वेल वो दसी, और मैं क्या कुलदीप सिंह का औखा भी उदों सारी चढ़दा तो चढ़दा यार, तेरा नहीं कुछ करना इत्थे है ना। तो वो जो दसिया ते मुंडे सीख लेन है ना, मुंडे थोड़ा जिहा ध्यान कि कुड़ियां तो ऑलरेडी मैंटली वैल प्रिपेयर्ड होंदियां। साडी थोड़ी समस्या ज्यादा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंदी साडी, कुड़ियां दा फोकस शॉर्ट होंदा। तो दस देना असीं 25 ਦਾ सिलेक्ट होया भी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। वैल प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, साडी समस्या है। चलो खैर मेरी बारी आई है ना। मैं वैसे ही डरिया जा बैठा सी, प्रोफेसर आए और मैं पहला तो साडे मॉर्निंग लेक्चर है 10 मिनट का। अच्छा तू समझदे की हो भी तू तीर मार ले कॉलेज जाके दसो ले
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਤਾਓ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਪੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਤਾਓ, ਪੜੋ ਖੜੋ ਪੜੋ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਚ ਲਿਟਰਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਤਾਓ, ਨਾਮ ਜਲਦੀ। मैं कहा जी कुलदीप। अच्छा तो किसी कुल के दीप हो? किसी कुल के दीप पहली बार शब्द सुना भी। कुलदीप का मतलब ही मतलब फूल का दीप होंगे। मैं की दसी है ना, मैं नीवी जी पाली। अच्छा एक गल रख लो जी, अडोलता सेकंड शब्द नोट कर लो बेटा। फर्स्ट विल पावर, सेकंड अडोलता। हालात आउणगे जाणगे, तुसी अडोल रहना, तुसी यकीन मन्नियो जे बुरे हालात जे तुसी डोल गए फिर उज जाओगे भी जो तुसी है हो यार हो। मैं इस कोलों पक्का सी, मैं खड़ा रहा, बच्चे हसन लग पे हा 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 ताड़ियां मारना। मैं कभी हंसदे नहीं, चुप कर जाने, कोई नहीं, बच्चे चुप करके हंसदे है ना। जो माहौल फिर शांत है। अच्छा मैम कहती कि आप बताओगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, बताओगे? मैं क्या जी हाँ जी मैं दसांगा, भावें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। कहते चलो बताओ जल्दी करो। मैं क्या जी मैं एक थोड़ी जी एग्जाम्पल दे देवां, मैं पढ़ी तो है निकल दे दियो। मैं क्या जो मैं अज कॉलेज आया ना तो मेरे को 50 रुपये सी, वो कितों कमाए होने इधर चला के इदा होने कितने। मैं क्या जी मैं कॉलेज आने लिए मैंने की चीज़ जरूरत सी, एक कॉपी चाहिए बेटा, नोटबुक चाहिए ना, एक पेन चाहिए है ना। तो फिर कोटकपूरा तो फरीदकोट जाने का कितना किराया होंगे? 7.5 सी, 7.5 रुपये। आने जाने का 15 हो गया है ना, इन्ने हो गया ना। सो कुल मिला के ना 20 रुपए का रजिस्टर हो गया है ना। तो इन्ना अगर वड्डी कापी लेनी है तो 10 रुपए का पेन, सो 50 रुपए च खर्चा हो जाना सी। ते मैं कहा जी जो आया ना मैं तो उत्थे गन्नियां दे जूस वाली रेहड़ी लगी हुई सी, तो मेरा मन किया मैं जूस पी ला, करदे है ना। फिर मैं सोचा मैं कहा नहीं यार जो जूस पी लिया ना ते या पेन रह जू ते या कापी रह जू, एक चीज रह जूगी। ते फिर मैं कहा नहीं जूस फिर टालता, फिर कदे पी ला। 50 मैं कहा जी 50 रुपए दे विच मैं एक पेन कापी ते किराया बचा के आया, तो मैनू मौका मिला भी थोड़े वर्गे प्रोफैसर को इत्थे बह के लेक्चर सुन सकां। सो मेरे अनुसार की साडियां जी लोड़ां जिहड़ियां बहुत बहुत ज्यादा ने, ते जिहड़ियां साडियां जरूरतां जिहड़ियां ने बहुत ज्यादा ने लोड़ां, ते साडे साधन जिहड़े बड़े सीमित ने। ते मैनू ये लगदा भी ये जिहड़ा साधनां दा इस तरह उपयोग करिए ना भी सब तो बेसिक चीज़ां की जरूरत पहला पूरी होवे, जिन्हां तो प्रोडक्टिविटी होवे है ना, असीं वध तों वध अपना फायदा कर सकीए। तो मैं कहा जी इट्स अ साइंस ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस। किसी भी खेतर चॉइस हो सकती है, चूज करना। एक ना किताब पढ़ियो जी अब्दुल कलाम दी, टर्निंग पॉइंट दा पंजाबी विच अनुवाद है फैसलियां दे पल। तुहानूं पता बेटा बंदा कादे करके हुंदा? अपने फैसले करके हुंदा। तुहानूं पता जो भी अज साडे फैसला करके है, बहुत राह हुंदे आ साडे कोल। अंग्रेजी दा इक लेखक है, मैं इंग्लिश दा विद्यार्थी रहा, मैनूं नाम नहीं याद आ रहा। कविता दा नाम है दो रास्ते। मतलब एक रास्ते तो जा रहे होंगे या सारे उसी रास्ते तुर रहे होंगे है ना, उन्होंने बोलते लैस मतलब एक घट लैस ट्रैवल्ड पाथ होंदा ना, कुछ सीगा। यस यस यस। तो उस तरह होंदा भी इट इज बिकॉज ऑफ आवर डिसीजंस। वेल तो जो मैं जवाब दिता, मैम कहते इस बच्चे के हाथ पर, कुसुम यशवरी मैम कहते इस बच्चे के हाथ पर लिख देने के लिए तैयार हूं। तो मैं एक्साइटेड हो गया सी ज्यादा। तो टीचर नूं हुंदा ही है, टीचर जो बच्चा कोई ईमानदारी ने इस तरह जवाब देगा, मैं इस बच्चे के हाथ पर लिख देने के लिए तैयार हूं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो सब ने खड़े होकर स्टैंडिंग वेटिंग की। हुण मैं तुहानूं एक गल दस देना चाहां, ना तो मैं अंतरयामी सी, ना ही मेरे च ऐसी कोई गलबात सी, लेकिन उन्होंने एक चीज देख ली सी कि यार बच्चा कितनी गहराई दे नाल मतलब चीज़ां नूं समझदा है, जे इहनूं तरासिया जाए तो यह जरूर कितने किते जा सकता है। ठीक है। सो विल पावर ते झिझकना ना, कॉन्फिडेंस जिहड़ा, उस तो बाद उन्होंने फिर क्विज कंपीटीशन होंदा है। ठीक है कहते भी क्विज कंपीटीशन होंदा है यूथ फेस्टिवल दे विच है ना, सारे जानते हो ना। कहते भी क्विज कंपीटीशन तुसीं जा सकदे हो, मैनूं लगदा तुसीं मेरी प्रैपरेशन करवाई उन्होंने। तो क्विज कंपीटीशन में मेरा ख्याल 3-4 साल हो गए सी, किसी ने प्राइज नहीं लेके आया, मैं प्राइज लेके आया कॉलेज रिप्रेजेंट करके उन्होंने अगवाई दे विच। फिर एक मैं कहना कि सब तो प्यारा जिहड़ा साडा रिश्ता हुंदा ना, मैं यूनीवर्सिटी पढ़ रहा मतलब 10-10 12-12 14-14 घंटे तक सीटिंग रही है, मतलब एवरेज मैं कड्ढा 11-12 घंटे सीटिंग रही है एसी जोशी लाइब्रेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच लगातार 3 साल तक मतलब LLB दौरान भी मैं पढ़ता रहा मैं।
ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਸ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ TR ਜੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੋਨੀਅਰ ਐਂਡ ਹੇਗ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੋਨੀਅਰ ਹੇਗ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗਾ। 7 ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ TR ਜੈਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਸਟੋਨੀਅਰ ਹੇਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂ, ਸੁਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਾਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਫਤ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਲੈਸਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਈ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਸਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਆਥਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 1-2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾਅ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਪਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਸਟਲ ਘੱਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੌਲੀ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜੈਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਅ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ADC ਸੀ, HAS ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ PCS ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, HAS ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਕਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਨਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ
ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਸ਼ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਸਐਸਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਡ ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜੱਜ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, LLB ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਫਸਟ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਸੀਗੀ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਮਰਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਏਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੈਮਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਕਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਿਰਦਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ 3 ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ 302। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, 302 ਲੱਗੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, 2 ਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੱਜ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਵਰ ਕੁੜੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੀ judgment can't be passed over the contemporaries because the saint of today can be thief of tomorrow and thief of today can be saint of ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੱਲ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਵੀ ਯੂਅਰ ਵਿਟਨੈਸ ਪਲੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਯੂਅਰ ਵਿਟਨਸ ਚਲੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਵਿਲ ਪਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਅਰ ਵਿਟਨਸ ਪਲੀਜ਼,
मैं आ गया। मैं एक गल मैं पल्ले बन ली, मैं कहा कि यार ना ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭਟਕਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਘਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, कुछ नहीं ज्यादा नहीं बोलिया। फिर मैं क्या भी अच्छा, मैं कहा भी तेरे अनुसार भी तू अखी देखा सब कुछ होया, मेरे बंदे ने गोली मार के ना देखा। मैं कहा तू बड़ा मतलब तेरी फिट जड़ी बड़ी है, तेरी याददाश्त बड़ी स्ट्रांग। मैं बड़ा इंप्रेस हाँ। ते वो थोड़े स्माइल की ना, थोड़ा जिहा होर इंप्रेस कर दे। कहना की मतलब? मैं कहा तू ये दस दे भी जदों गोली वजी बंदे दे, बंदा कार दे अंदर डिग्या कि बाहर डिग्या? अच्छा हुण ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं सी इस गल दा। वो अंदर डिगदा बाहर डिगदा, अगली गल मैं बोलनी सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੈਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮਰਾਂਗੇ, 35 ਗੰਢਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜੇ ਦੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਬਟ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ 5th ਸੈਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ 5th 6th ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ। ਬੇਟਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੁਣੋਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਖੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੱਜ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ। ਮੈਂ LLB ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ LLB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਟੈਂਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਸੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਟਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਵੀ ਆਮ ਜੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਘਰੇ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਟੀਮਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨੇਰਾ ਢੋਂਦੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਟ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਲੜੂੰਗਾ, ਅਸਲੀ ਕੇਸ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਸੀਗਾ ਸਰ, 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖੀ ਜੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਟੋ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ PGI ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਟੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, 2A ਟੈਕ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁੜਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ।
ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਜੀ, ਚਿੱਟ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖ ਲਾ ਲੱਭਦੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 2 ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲੈ ਦੇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ चीज सर के ऑफिस से गए ना, वापस आए ने भी मैं कहा भी यार कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा, नेगेटिव नहीं लिया मैं उस चीज नु। और मैं आया और मैं लगातार 2 महीने 1.5-2 महीने जाता रहा, फाइल पढ़ता रहा। 12:30 साडी क्लास खत्म हो जाती डिपार्टमेंट ऑफ लॉज की, फिर 2 बजे तक रोटी खा के आराम भी करता हूँ हॉस्टल। फिर मैं ऑटो फड़ के चले जाना उत्थे फाइल पढ़ना, 4-4:30 बजे तक फाइल पढ़निया। मैं पढ़ते पढ़ते तो समा होया गुजरिया, मेरे सैम के पेपर शुरू हो गए, मैं ऑफिस जाना बंद कर दिता। मतलब ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ, RSA ਬੋਲਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਦਾ DJ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਰ ਆਪੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਊ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ केस ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਫੜਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਸਰ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੈਬਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। और जाके पता की कहते फाइनली ड्राफ्ट कर, मतलब फाइनली ड्राफ्टेड सानू ये सीगा भी। अच्छा कहते भी तेरे को लाइसेंस हैगा, मैं कहा जी नहीं, मैं तो हजे वकालत भी नहीं की। कहते कमाल है यार, तू तो कानून भी नहीं पढ़ा और तू कला टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करके केस बनाया, तो मैं इदा ही बहस करूंगा इसके ऊपर। और तू आया कर दफ्तर, फ्रॉम टुडे यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑफिस, वी विल पे यू, स्टाइपेंड देगा तेनू, देंगे देवांगे इसको। बहुत बड़ी गल सी बेटा मेरे लिए, एक आम जिहा जेहड़ा बंदा एडे बड़े ऑफिस दे विच, बहुत बड़ा ऑफिस आ वो हाई कोर्ट दा, वकील साहब दा। उन्होंने मैनू कहा सी कि अगे तो तेरी जगह और थी आ, ते तेनू इजाजत लैण दी लोड़ नहीं है साडे कोल, कोई भी मैटर किवें बिना इजाजत अंदर आ तो डिस्कस कर। उस तो बाद मैं बहुत सारे केस विच गया, बड़े कंप्लीकेटेड केसेस होए ने सर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ, मतलब मैं क्लाइंट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਖੜਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, पर इदा की सारी गल हुई। उस बाद मैं सब कुछ मतलब कुछ पैसे जो मिलने लगे मैनू, परंतु मेरी कोशिश थी कि भी सारा रिलेशन जो पैसे का नहीं होना चाहिए। मैं फिर होर वकीलों की उम्मीद लगी कि जी मैं ड्राफ्टिंग कर लेना, केस बना लेना, तुम काम दो है ना, वो सारा काम कुम करते हुए मैं सारा ये सब कुछ मैनेज किया। और ये मेरी जी इस पेपर की जो है सैकेंड अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा फेलीयर से। मैं तुम्हें फेलीयर की एग्जाम्पल दसना चाहूँगा कि 2018 की गल, RJS का पेपर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का, मेरे को ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं थे। 2018 की गल है, ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं थे। मेरा एक दोस्त है, वो आया कहता भी आ चक तेरी ट्रेन जेब च पाई, ट्रेन की टिकट जेब च पाई, कुछ पैसे भी पाए भी तू रोटी पानी भी तो खाना होगा। मतलब इस तरह के हालात थे मेरे भी, तू ये पा ला जेब दे विच और जा।
और फिर मैं उन्होंने आख्या, मैं कहा मलकीत तेरी सारी गल ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट लै दी, तू मैनू पैसे दे देते, मैं चला जाऊंगा, पर मेरी एक होर समस्या है। वो कहता हुण किहड़ी समस्या है? तो मैंने आख्या, मैं कहा यार जेड़ा मैं केस फड़िया होया सी ना, मैनू कुछ पैसे दिते सी उस बंदे ने, मैनू पैसे चाहिए, तो मैनू फिक्र होंदा सी नैक्सट मंथ की फीस कित्थों आऊगी। तो मैं कहा ओहदा यार हीयरिंग है, केस लगा होया, तो मैं भगौड़ा नहीं है, जिन्हें क्लियर ना होया यार वो बचाओ पक्ष का वकील है ना सीनियर, सीआरपीएफ का मैटर सर्विस मैटर सी सर, सीआरपीएफ ने बड़ा सीनियर वकील किया होया सी, मैं कहा भी यार वो जवान बेचारा गरीब घरों सीआरपीएफ का जवान है, वो फोर्सफुली मतलब वो उन्होंने रिटायर कर दिता, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया। मैं कहा भी वो मैं जी पेशेंट डिसमिस हो जाऊगा, तो वो बंदा ना फाइल उठ के आई सी, फाइल उठ के आना पता की होंगे, किसी वकील तो फाइल लेके दूसरे को दे देना, और जिसको उठ के आई सी फाइल वो सीनियर वकील सी, सीआरएफ दे केस ही देगा, सीआरपीएफ दी वो तो फाइल देख के ऐसी मैनू दे गया सी, पता किस गल करके दे गया सी, वो एक बार मैंने हाई कोर्ट च इदा ही मतलब बह गया है ना, घर आया साडे घरे आ गया, घर आके मेरे नाल गलबात की, उन्होंने लग्या भी एडा ईमानदार यार वधिया गलबात करदा, भावां केस हारा या जिता, कहंदा केस तां तुसीं करना है ना। समहाउ मैं वो फाइल ली, मैं कभी मैं वो बंदे का भरोसा नहीं, 2 दिन में पेपर छड्ड दूंगा, मतलब मेरी अपनी तो जवाबदेही है ना, अपना कुछ वादे भी तो होंगे ना, कमिटमेंट्स भी तो होंगे ने, मैन ऑफ प्रॉमिसेस ते मैन मेड ऑफ प्रॉमिसेस। मैं कहा ठीक है जी कोई गल नहीं, तो तुसीं यकीन मन्नो बेटा, मैं जिस दिन ट्रेन सी मेरी ऑर्डिनरी मैटर हो गया 4 भी बज जाते जज साहब सुनते मेरी 4:45 ट्रेन सी, और मैं उस दिन मैटर निपटा के, देखो एडा बड़ा पेपर बंदे कई दिन होर काम छड्डदे, पहला नोट्स प्रिपेयर करते हैं, माइंड सैटअप पीसफुल चाहिए होंगे, और जो बंदा वकालत करता वकील का माइंड कदे भी पीस से नहीं होंगे, एक गल नोट करनी, बड़िया चीज़ां चल रही हैं, माइंड हमेशा तेज होंगे। समहाउ मैं देखो उस दिन पेश होया केस दे विच, रिलीफ लिया, फिर शाम नूं अपने आप गैदर किया, मिस सी सब कुछ, ब्रेकफास्ट लंच सब मिस सीगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई सीगा, कान लाल हो रहे थे, भज के मैं ट्रेन फड़ा, गरीब रथ मेरे याद है, राजस्थान पेपर देने गया, प्री क्वालीफाई मेन्स लिखा, मेन्स जो लिखा था बड़े लोगों तो मतलब पैसे उधारे मंगे हुए सी मेरे, ते उम्मीद सी कि ये हो जाऊगा यार, समस्यावां दा अंत हो जाऊगा, भी ये हो जाएगा, पर वो ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ मेरा मेन्स वो क्वालीफाई नहीं होया, सो फेलियर सीगा। फिर साडा पंजाब वाला ਜਿਹੜਾ पेपर सीगा ये लेट ਹੁੰਦਾ जा रहा सीगा, और पैसे ਜਿਹੜੇ जोड़े हुए सी वो भी खत्म हो रहे सीगे, और फिर मैं मतलब मैनूं सीगा कि किਵੇਂ ना किਵੇਂ दिन टप जाने यार, औखा बड़ा औखा होया सीगा, करदे करदे साडा मेन्स आया, मैनूं किसी दोस्त ने कहा कि हाई कोर्ट का काम तो चलो जी तू फड़ेगा ज़्यादा टाइम लगूगा, भी तेरे को जो मैटर आ रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिमाचल प्रदेश का वो लै ला, तो तुसीं की मैं हर रोज़ चंडीगढ़ तो 90 किलोमीटर बस से जाता हूँ 3 दिन हफ्ते दे विच, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरमौर जिला है, नाहन जगह है उत्थे चंडीगढ़ तो, उत्थे आना जाना अप डाउन करना, और मैं बड़ी पसीना आंदा हुंदा सी, मुड़का आंदा सीगा, और मैं पहाड़ ते चढ़ रहा हुंदा सी, भरवा रहा हुंदा सी, और यकीन मन्नो मैं उत्थे मतलब उत्थे 3-4 पेशेंट लिख के अपना नाम बना लिया, मतलब बड़ी जिद करदा सी कोर्ट दे विच, जिद मतलब इन्हें अप्लाई इन्हें वे प्रॉपर वे ऐसा नहीं है, ठीक है, वो सारा कितों है बेटा विल पावर च भी करना ही करना है ना, वो सारा करते कराते फिर मतलब मेरा इंटरव्यू दिन आया, और मैं तुम्हें इंटरव्यू की घटना दसांगा, इंटरव्यू दे विच गल आई भी कहंदे भी मुंडा जी ही इज डूइंग प्रैक्टिस, ऑनरेबल चेयरमैन सीगे बोर्ड दे जस्टिस राजन गुप्ता जी, वो कहंदे कि भी ही इज अ चेयर मतलब ही इज डूइंग प्रैक्टिस, अदर ब्रदर जजेस बैठे हुए सीगे, तो उन्होंने सारी गल आ गई भी ये मुंडा प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं तुम दसना चाहांगा कि भी जेडे जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं कोचिंग लैंदे ने, फिर सिर्फ पढ़ते हैं कोर्टां में नहीं जाते, क्योंकि कोर्ट में चले जान तो बहुत सारी चीज़ां उलझ जांदियां ने, है ना, क्योंकि अपना फील्ड है। मैनू मेरा 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 मेरे को अल्टरनेटिव नहीं सी बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि उत्थे मैनू लिवलीहुड सी मेरा, वो कहते ही इज डूइंग प्रैक्टिस। अच्छा वो सीधे मतलब उन्होंने सीधा सवाल सी अगला, अच्छा फिर दसो भी जेडे जजेस बैठे हुए किन्ना किन्ना सामने पेश हुए तुसीं, उन्होंने पूछा भी किन्ना किन्ना सामने पेश हुए हो, तो फिर मैं उन्होंने दस्सिया जी मैं क्या मैं ऑनरेबल इन्हां जजेस सामने पेश होया, फिर वो उन्होंने मजाक विच कहा भी कि तैनूं रिलीफ मिलिया भी इन्हां तो कुछ लेके गया, मैं फिर मैं जे हाँ कहंदा है ना ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲॉर्डशिप्स ने ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਬੈਟਰ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟਰੂਥ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡੇਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਹੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, दरअसल मैं डेट लेने गया सी क्योंकि मैं
ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ RTI ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਟੂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। RTI ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਅਵੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ, ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਰੀਕ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਦੇ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਫ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 7 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 4th ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਲੂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅੰਤ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਡੈਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ, ਜਾਇਓ ਜੀ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੰਟੀਨ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੇਸ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬਰਸ਼ਅਪ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਨਰਦਨ ਤੇ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਫਲਿਕਟ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਸ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਲੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਟਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਨਖੱਟੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਰਾਜ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸਲੂਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਲਿੰਕਨ ਦਾ, ਲੈਟਰ ਟੂ ਦੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮਾਈ ਸਨ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਹਦੀ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਆਪਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਨੈਕਡੋਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਗਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਝਿਜਕ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਪਲਾਈ ਇੱਕ ਨਾ IFS ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੀਆ ਜਿੰਦਲ ਕੀ ਨਾਮ IFS ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਆਸਮਾ ਗਰਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। IFS ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ IFS ਇਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਕੁਛ ऑनेस्टी पे करती है, ऑनेस्टी बहुत पे करती है। इसलिए अगर ऑनेस्ट हो ना सारे तुम बहुत प्यार करते हो। फिर पता मैं मेरा एक बार में बड़ा अच्छा रिलेशन है मेरा हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਕਰਨ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਏ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਾ, है ना। ये तो आपस ਕੀਤਾ तो जहाँ देखो ईमानदारी आ रहा है, ईमानदारी में आपदे आप ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣੋ, ਇਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜੋ ਬੇਟਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲਾਜਮਾ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜੀ। और ओरिजिनल स्पीसीज किसी ने सुने, डार्विन दी चार्ल्स डार्विन, हाँ जी हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, Facebook ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਮ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਜ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, बोझ भी नहीं मानते पाना, मैं कदे नहीं बोझ पाया, हमेशा हल्के फुल वर्गे रहना है ना, ठीक है। जो चीज करनी बस वो करनी है, तो सुपने देखने कदे नहीं सकते। तो सब तो सुंदर जिंदगी की किताबा चुकी पढ़ी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया मैंने सुन ली, बहुत ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਤੇ the thing which I appreciated most is ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ I want a big hand for him. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਨਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਨ ਆਫ ਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। शायद लाइफ विच कई बच्चों का अज एक टर्निंग पॉइंट है। जिहड़े लोग अज नवीं गल्लां, नवीं उमंग, नवीं उम्मीद लैके जाएंगे, वो कल दे होने वाले जज या फिर IAS अफसर भी हो सकते हैं। इस वास्ते मैं तुहानूं पहले तो ही शुभकामनावां देना चाहूँगा। कुछ गल्लां सर ने कहियां, पहली गल तो मेरा एक तालमेल जरूर बनया क्योंकि मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी होस्टल नंबर 1 च ही रहा, तो उहियो AC जोशी लाइब्रेरी मैनू भी उन्नी ही प्यारी लगती सी कि जिवें तुसी गल कीती है सर, उवें ही मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होया। मैं कहांगा कि कहानी तेरी रूह दादे जहां मालूम होती है, कहानी तेरी रूह दादे जहां मालूम होती है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਖਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ
ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ CEO ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਓ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट बट देयर इज अ डर्थ ऑफ टैलेंट सर्चिंग टैलेंट। शायद हीरियां दी कमी नहीं है, जौहरी हीरे दी परख करन वालियां दी कमी है ते जेड़े जौहरी हीरे दी परख कर लेंदे इहो जिहा हीरा अज साडे सामने है। तो बहुत जरूरी है साडे वास्ते भी ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਨੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਂਥਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਚਲੋ गाओगे सारे? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मतलब अपने आप ही एक कहते हैं ना कि ਜਦੋਂ इस टाइप ਦੀਆਂ डिस्कशनस ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਾਣਾ ਹੈ। मैं हमने सर ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कि सर स्टूडेंट्स कहते ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਾਣਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਈਸ ਤੇ ਆਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸਵਿਚਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮਾਈਕ। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे।